की बूंद में बातों में यादों में नए एक सफर पे चलते हैं ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं चले हम तुम कहीं आकाशवाणी FM रेनबो नंबर 3 आकाशवाणी एफएम रेनबो कड़े दिल से दिल तक आपण जयदेव सादर तो बंधु समय जाए मॉर्निंग मेलोडी मॉर्निंग मेलोडी माने आम गेस्ट का समय अतिथि का समय तो आज आम सहित किए जोड़ी होती अतिथि कौन रही परिचय आ कौन सहित हेबा आमे कथा तो बंधु ए सबुर प्रश्नर उत्तर दवाई आम सहित आम अतिथि वर्तमान जोड़ी हो सारे तो ये परिचय देदेवी आम अतिथि जी आज अच्छा से होचनी जड़े युव नाट्यकार युव नाट्य निर्देशक आउ अभिनेता मध्य यह सहित तांकर मध्य आहुरी अनेक प्रतिभा रही तो से सब से निजे कहिबे तांको मुहरे ताले चलंतु आमे अतिथि को स्वागत करिबा आजिर अतिथि अविनाश महापात्र सर आपण को हम कार्यक्रम को स्वागत करछु बहुत बहुत धन्यवाद गुड मॉर्निंग तो आपण को मुहरु आपण को परिचय हम श्रोता मान को सुनै दियंतु सब श्रोता मान को मो स्वागत करछि अभिनंदन करछि मो अविनाश महापात्र बरगढ़ जिल्ला भाया बरपाली मो गां तुलंडी बरगढ़ जिल्ला बरपाली माने माने गोटे कवि को गां कवि गंगाधर मेहर को गां एवं जोटा मोर जन्म माटी मध्य माने तुलंडी जोथरे के विशिष्ट साहित्यिक दयानिधि मिश्र जन्म ग्रहण करथिले मो माटी रे तो जो गंगाधर मेहर को गां आपण को घर केते दूर 10 किलोमीटर पाखापाखी 9 ରୁ 10 किलोमीटर पाखापाखी हेबो माने आपण को ब्लॉक रे बरपाली ब्लॉक रे ही गंगाधर मेहर जन्म ग्रहण करथिले आपण भी गंगा माने सही माटी रो तो सही गंगाधर मेहर को सारस्वत प्रभाव माने जो कोन प्रभावटा आपण को ऊपर पड़िछि की निश्चित भाव रे जो मानकर माने जो पूर्व पुरुष माने जो महान व्यक्तित्व माने मो माटी रे जन्म निसंती सेमानकर आशीर्वाद रे भी तो हमें माने समस्ते बढ़ीछु आकु बढ़ी चलीछु तो निश्चित भाव रे प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव रे तांकर आशीर्वाद म सब बेले अनुभव करिछि हां आपण खाली ना कहले गांटा कहले किंतु आज आपण को हमर ए कार्यक्रम रो अतिथि होबार जो सुযোগ मिलिछि से जो आपण को भीतर जो प्रतिभाटी अछि से प्रतिभा संपर्क रे ए पर्यंत सूचना देलेनी आज्ञा मो निजको खाली गोटे सामान्य कलाकार बोली होछि जदि मो नाटक लेखे नाटक निर्देशन दे माने किछि पेंटिंग्स करे कविता लेखे गल्प लेखे केबे केबे वर्तमान मो एमभिल उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय रे एमभिल छात्र जणे आ ता संगरे आकाशवाणी संबलपुर रे उद्घोषक भाବରେ काम करछि एमभिल र छात्र को विषय करछन एमभिल मो ड्रामा रे करछि ड्रामा नाटक तो नाटक को एते भल पाइबा काहे की मते लागिला कि मो छोटा दिन रु या संगे हमें मोर छोटा दिन में देखि थी कि रेछि कि नाटक रो अभिनेता माने मो गां रे एक्चुअली मोर नाटक को भल पाइबा आरंभ होई जे से दिन माने हमें छोटा थिला बेले हम गां रे कृष्ण लीला गां रे कृष्ण लीला अभिनय हुई प्रकृति रे एवं सेही कृष्ण लीला रे हमें छोटा आगे सुनी परछंती सुनी परछु कोन आगे तो कृष्ण लीला रे आमे छोट थिला बेले कृष्णंकर विभिन्न आख्यान गुडा को ताको अभिनय माध्यम रे माने करूतिले हमर जो माने विशिष्ट कलाकार माने गां रे थिली तो बहुत इच्छा के मो कृष्ण लीला रे केमती पार्टिसिपेट करिवि छोट थिला बेले किंतु हमको सुयोग मिल नथिला एवं मते अनेक थर सेठी कहतिले तते कृष्ण करिवु तू बड़ हेली एवं मो सुयोग पाई पर नथिली बहुत चेष्टा कले मध्य तो सेटा को देखिकरी बोधे मते सेदिन ठो काई गुटे माने मंच प्रति ते लोभ हैला कि नै मो इमती एथे मो केमती मोर मनर कथा कहबी मो केमती पार्टिसिपेट करिवि तो तापरे परे श्री कृष्ण लीला रे पार्टिसिपेट न करि परिवार मो आसिकरी मो संग पिला मन को छोटे छोटे पिला मन को धरिकरी माने निजे मंच तयारी करिकरी माने कार बाड़ी पटे को गुहाळ रे एमती नाटक आरंभ है सढ़ई
ମାନେ ନଡିଆ ସଢେଇ को ये करा स्पीकर करा हे जेबो एवं सेतिरे आमे निजे निजे जहा जानिबो मु कृष्ण लीला रे जहा देखुतिली ताकू आसिकरी संग पिलांको धरिकरी ताकू एका एग्जैक्टली करबा को चेष्टा करतिलु तार गीत जहा मने रहतला तार कथा जहा मने रहतला प्रत्येक मनुष्य भितर गोटे कलाकार माने रहउची कि गुण निश्चित भाबरे माने भगवान आमे कहूना भगवान कर 16 कला बोलिकरी 16 कला ब्राह्मणकर 14 कला एमती भगवान विभिन्न समय रे विभिन्न कला अवतार बोलिकरी कहते भगवान को तो से दिव्य स्रष्टांकर आशीर्वाद आमे तांकर संतान जेहेतु गंगाधर मेहर कहउचंती ना मु तो अमृत सागर बिंदु जदि से अमृत होंती तार बिंदु स्वरूप रे आमे माने जेहेतु अछु से जदि विशिष्ट कलार अधिकारी आमे माने हम समस्तंकर भितर गुटे गुटे कला लचिगिरी रहिछि ताकू बस आविष्कार करि पारछि बरगड़ माटी जोटा जो गोटे बड़ कलाकार माने कला भूमिर माटी विश्वर सर्वबृहत खोला रंगमंचर माटी तो सही माटी रे जन्म होइतबरे आपन को भितर कलाकार प्रवृत्ति रहिछि ना एमती माने एमती गोटे पिला दिन रहितला बोले कि आगु कलाकार टी हवा पे चेष्टा करछन्ती प्रकृति रे मते लागे भगवान कर आशीर्वाद ता संगे हमकु दी जनकर माने प्रत्यक्ष आशीर्वाद ही आम मान को करे नंबर 1 आम माँ एवं नंबर 2 आम माटी तो माँ आमको जमी दुनिया को आलोकित करे माटी समिति आमको गढ़े तो निश्चित भाव में मोर ये माटी ब्लेसिंग्स बा ए माटी रे जहा किछि भी रहिछि ए एटमॉस्फियर रे ए परिवेश भितर मु बढ़िछि तो एटमॉस्फियर तो आशीर्वाद मो पाखरे रहिबो तो बरगढ़ माटी कलार माटी एक कलार छिटिकाए मो देहरे भी पड़िछि मो एटा अनुभव करे तो बरगड़ धनुयात्रा होची कलार जगह तो सही प्रभाव रे आपण भी जने नाटकर बा नाटुआ भी कह जाय पारे तो आपण भी स्वाभाविक कवि गंगाधर मेहर को माटीर जन्मित तो एमिति मन भीतर केबे आसेनी साहित्य रचना करिया को माने तांको भली कविता रचना करिया को हां एक्चुअली मो माने कॉलेज लाइफ ता +2 वाली कॉलेज रे +2 +3 परपाली महाविद्यालय रे एवं सेते बेले +2 रे प्रथम करी आगरु जदि मु देखितिली मिसी नथिली मोर पूज्य गुरुदेव डॉक्टर मणिन्द्र कुमार मेहर जे कि स्वभाव कवि गंगाधर मेहर को प्रपुत्र तांको सहित भलो करी मिसिली मु +2 समय रे एवं सही समय रु तांकर इंस्पिरेशन दे एक्चुअली लेखा लिखा आरंभ कली कविता लिखिबा आरंभ कली गल्प लिखिबा आरंभ कली कम कम करी जहा भी आसिला मु ताको लिखिबा को माने आरंभ कली एवं सेही दिनठू केबे कविता केबे गल्प एवं केते बेले मनर जहा किछि आसिला मु ताको पेपर रे कलम धरि के लिखिसी किछि कविता मन अछि जेते बेले नाटक को जेते बेले भलो पाइबा अभिनय को भलो पाइबा छोट दिन रहिछि परे परे ताको नाटक लिखिबा को आरंभ करिछि तो हमें नाटक कथा चर्चा करबा तो किछि कविता मन अछि हम मोर अनेक कविता तो लिखिछि माने बहुत पुराना डायरी रु जदि सेमती देखिबा मु गोटे लिखितिली शरण बोली के गोटे कविता एवं जोते कि भगवान को निजर समर्पण भाव दे के लिखितिली कविताटी एमती विश्वमूर्ति विश्वाम्बर विश्वकर्ता विश्वासर हरिहर आरत को किंचिते हर विश्वामृत आशीर्वाद मुतब वंदे श्रीपद पादे आश्रा दियो बारे हेली निसंग कलमुशये भव उद्धर शरण श्री महाभाव धरणीधर हृदय मोर विराजण पूर्ण कर मनस्काम आत्मा चाहे परमात्मा संगे संगम जीव आजी मोहबस पासरिला अवशेष शेष विशेष प्रतिज्ञा थिला कठिन सत्य धर्म संगे रहिबी प्रदत्त श्री महामंत्र उच्चारुथिबी सम्राट जगतनाथ सर्वशक्ति शत शत सात्ति न पारंती सेवी पद्मचरण भक्ति स्तुति हृदय मन असंपूर्ण सरंजाम केमिति तृपत हेब विश्व जीवन तही अछि भरसी मात्र पदामृत पाने आत्मा हेब पवित्र नाही बल आसक्ति सामर्थ्य अबा भगति पूजिबाकू पाइबाकू तुम्भ पयर अमृत संतान जेबे अधिकार अछि तेबे श्रीहरि हरण कर जिते विकार विषाद संताप आरत
प्रतिदाने ग्रहणी विद्य दुरित वाह परिचय न जानई अंधकार दिशुथाई न जानई ए संसार गुप्त रहस्य पिता माता बंधु सखा सहोदर प्रभु एका दर्शन कराओ आत्मज्ञानर दिश दिश शून्य लागे ए भव नहिले जीवन रथ मोर भांगिब परमार्थ प्रेम मोह तुम्भ लगी देई थाओ परमानंद कल्याण संताने कर दिय शुभ बुद्धि ज्ञान तुम्भ पादे रहु मन प्राण जाऊ मुखे थाई नाम तुम्भर श्रीनाथ पसेमु शरण तुम्भ प्रेमे हेउ मोर अंतर स्नान। वाह खूब पूर्ण कविता सुंदर बहुत सुंदर शब्द संयोजन एते सुंदर कविता ई कवितार धारे आपण नाटक क्षेत्र को आसिले नाटक भी रचना करिसंते आज्ञा। तो ये जो नाटक रचना कर प्रभावटा आपण केवल माने जेहेतु कॉलेज पढ़ुतले लेखा लेखि कविता लिखुतले सही प्रभाव आसिले ना एमती माने मन भीतर स्थिर करथले ना मु नाटक रचना करिबी ना ना मो केबे भाबी नथली जे मो नाटक लिखिबी बोली कि मो एक्चुअली साहस भी करि पर नथली केमती लेखन्ती कोन करन्ती ए सब किछि जानथली किंतु गोटे विशेष परिस्थिति मते नाटक लिखिबा को बाध्य कला एवं मु तापर पर नाटक लिखिबा आरंभ कली माने 2016 रे मोर दुई जन बंधु को धरि करी माने विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी वीर सुरेंद्र साय मो माटी रे जन्म एवं तांकर कहानी को नेकरी मो गोटे नाटक करबा को प्रस्तुत कली माने आउ सेटा चिंता हला एमिति कि आमे माने तीन जन को चिंता कलु कि आमे एई नाटक टिको प्रस्तुत करिबा एवं भुवनेश्वर रु माने मो गां तुलंडी को माने राजधानी रु मो गां को माने बाय साइकिल रे आमे ऑन वे नाटक करी करी आस्तिलु माने ऑन वे जेते स्कूल कॉलेज बा जो माने भुवनेश्वर सरिला परे जाइथले तुलंडी कि ना तुलंडी रु आस्थले भुवनेश्वर को भुवनेश्वर तुलंडी माने जनवरी 10 2016 रु आमे जनवरी बेरे आमे साइकिल यात्रा आरंभ होला भुवनेश्वर नाटक परिवेशन करले सेटू गां को गले हाँ माने भुवनेश्वर रे परिवेशन कलु तापर कटक रे परिवेशन कलु तापर आठगढ़ रे परिवेशन कलु ऑन वे जेते भी माने पथप्रांत हाँ पथप्रांत को जाई पारे अच्छा अच्छा किंतु सुरेंद्र साय को नेकरी हमें माने नाटक करितलो तांकर जीवन कहानी को नेकरी हां हां तो कोन थले से नाटक करना गोटे वीरर कथा गोटे वीरर गाथा गोटे वीरर कथा आ संबलपुरी भाषा रे पदे संबलपुरी भाषा रे गोटे वीरर गाथा गोटे वीरर कथा वीरर कथा कथा माने कहानी माने 21 दिन रो जर्नी 21 दिन रे आमे 552 किलोमीटर पाखा पाखी आस्तिलु साइकिल ले एवं जो दिन जनवरी 23 तारीख सुरेंद्र सायंकर जयंती दिन जन्म जयंती दिन तांकर माटी रे खिंडा रे आमे से नाटक को परिवेशन करथिलु एवं तापरे पुणी आसिकरी मो गां दयानिधि मिश्रंकर माटी पर्यंत एमिति लंबे के से नाटक आस्तिलु तो से नाटक जते बेले केते स्थान रे परिवेशन करथले आमे 42 शो हितला 42 रु 40 हां 42 केते दिन भीतर 21 दिन दे बाप रे 21 दिन माने पर डे दुईटे ने खासो दुईटे खासो माने साइकिल यात्रा ता भीतर अछि मिनिमम 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर रन करिवार अछि तापरे नाटक करिवार अछि एंती हिकि आस्तिलु तो केबे करे घटना आगे एटा 2016 रे 2016 वाह एते सुंदर भावे आपण पचरितले मते नाटक केमती लेखिली बोली कि तो मो सेही जिंस को नेकरी ए घटना कहूची कि सेते बेले सुरेंद्र साय को नेकरी मते बहुत इच्छा कि जने लेखिबो एवं मो ताको परिवेशन करिवि कि हम शैली रे हम कोन करिवु किंतु मो बहुत लोकन को माने माने हम पाखा पाखे जो माने लेखांधी करंती मो जने 3 जन को बहुत कहिली ई विषय रे एवं परिशेष रे एमिति हला हम प्लानिंग हेतला में डिसेंबर रे रेडी करिवु डिसेंबर 25 तारीख हे गला किंतु केही माने कोन सी जगह रे मो किछि भी रेस्पॉन्स पाइली ने तो बाध्य कि मते लागिला कि जहा किछि पाइली जीवन मोर जीवन रो इंसिडेंट ताको सुरेंद्र साय को लिंक करिकरी मो लिखिली माने सुरेंद्र साय सेते बेले युद्ध करिबा पई भारती एठी मो जेते बेले साइकिल यात्रा पई बाहरी बोली कहली मो मां कहली एते बाट तू साइकिल ले जेबू मना कले बहुत माने मना कले आ मते लागिला कि हां सुरेंद्र सायंकर मां मध्ये सेते बेले मना करथि काहे ना मां हृदय सेते बेले जदी हम सेते बेले मोर मां को भी कहतली जदी सुरेंद्र साय हम मां माटी पई जदी
ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ମାଟିକୁ ମରିଯିବି କେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ଏବଂ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମା ବି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିଦିବେ ଆଉ ଏଇଟା ତ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କିଛି କରିବି ତ ତୋତେ ବି ମତେ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୋ ନାଟକ ଲେଖିବା ସେଇ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଇନସିଡେଣ୍ଟ କୁ ମୁଁ ଲେଖି ଗଲି ସଂଳାପ କଲି ସେଇଟା ହିଁ ନାଟକ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ଓହୋ ମୁଁ ବି ନାଟକ ଲେଖିପାରିବି ତାପରେ ଆସିକିରି ଏଇଠି ଗାଁ ରେ କିଛି ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱାର୍କସପ କଲି ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଟାଇପ ର ମୁଁ ଯାହା କିଛି ବାହାରୁ ଯାହା କିଛି ଦେଖିଛି ଶିଖିଛି ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ଯାହା ମୋର ମାନେ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ତାକୁ ନେଇକିରି ସେୟାର କଲି ମୋ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ନାଟକ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ତ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୁହାଯାଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଭିଜ୍ଞ ଦରକାର ବୟସ୍କ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଆପଣ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ବୟସ ତ କାହାକୁ ପଚରା ଯାଏନି କିନ୍ତୁ ଆମ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ବା ରୂପକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଶ୍ରୋତା ମାନେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି କେତେ ହବ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୋର ଆସନ୍ତାକାଲି କାଗଜ ପତ୍ର ହିସାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ରହିବ ତ ଆଗୁଆ ଜନ୍ମଦିନର ଅଭିନନ୍ଦନ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସବୁ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି କି ଏତେ ଦିନ ସବୁ ଏଇ ସଂସାରରେ ଯୋଉମାନେ ବି ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କର୍ସ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ମାନେ ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ ନେଇକିରି ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭାବଧାରା ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସ ରେ ବୋଧେ ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ଆଜି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବି 30 ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକଦମ ଯୁବ ବୟସ ସେଇ ବୟସରେ ଆପଣ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ତ ଯେତେବେଳେ ନାଟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦଉଛନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସୁନି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଶୋ କରିବା ଯିବି ମୁଁ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଗୋଟେ ଯୁବ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ କହିବି ଅନ୍ୟ ସେଠି ବହୁତ ବରିଷ୍ଠ ଥିବେ ମାନେ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଥିବେ ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ କେମିତି ଲାଗେନି ନର୍ଭସ ଭଳିଆ ଲାଗେନି ନା ଏମିତି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଫିଲ୍ କରିନି କାହିଁକି ମୁଁ ଭାବିଛି ଏଇଟା ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇନି ମୁଁ ନାଟ୍ୟ କର୍ମୀ ବୋଲି ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୋଲି ନୁହଁ କିମ୍ବା ନାଟ୍ୟକାର ବୋଲି ନୁହଁ ତ ମୋର ଯୋଉ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଯୋଉ ମାନଙ୍କ ଧରି କାମ କରେ ସେମାନେ ବି ମାନେ ପ୍ରପର ଖାଲି ନାଟକ କାମ କରନ୍ତି ନୁହଁ ସେମାନେ ଗାଁର ପିଲାମାନେ କିଏ ଚାଷ କାମ କରୁଛି କିଏ କୋଉ କାମ କରୁଛି କିଏ କୋଉ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଛି ତା ଭିତରେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ରାତି 10ଟା 11ଟାରେ ଆମର ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରାତି 10ଟାରେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରେୟାର ରୁ ଆମର କିଛି ୱାର୍ମ ଅପ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇକି ଆମେ କରୁ ତ ମୁଁ ଯଦି ବାହାରେ ଯଦି ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିବି ତ ମୋ ଯୋଉ ମାନେ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ନର୍ଭସ ହେବି ତ ନର୍ଭସ ଏମିତି କେତେବେଳେ ମତେ ଲାଗେନି ଆମକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ମୁଁ କହେ ମୋ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କି ଆମକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସେଇଆ କରୁଛି ଏବଂ ବାହାର ଲୋକ କୋଉ ଭଙ୍ଗୀରେ ଦେଖିବେ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣୁନା କାହିଁକି ନା ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ଲୋକ ଯଦି ମୋର ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ 100 ଦର୍ଶକ ବସନ୍ତି 100 ଦର୍ଶକର 100ଟା ମନ ଏବଂ 100ଟା ମନକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ଯୋଡି ଦେଇ ପାରିବିନି ମାନେ ମୋର ଥଟ୍ କୁ ସେମାନେ 100 ଜଣ ପସନ୍ଦ କରିବେ ଏଇଟା ନୁହଁ ବୋଲେ ମୁଁ କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛି ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ କଣ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଯେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ ଏଇଟା ନୁହଁ ତା ଭିତରୁ କେହି ଜଣ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ହେଇଗଲା ତ ଏଥିରେ ନର୍ଭସ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ଅଭିନେତା ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ନାଟକରେ ନିଜେ ବି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତ ଏକାଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ନିଜେ ନାଟକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଅନ୍ତି ନାଟକ ବି ନିଜେ ଲେଖନ୍ତି ନିଜେ ବି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ତ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୋଟି ନାଟକ କଲେଣି ଟୋଟାଲ ସର୍ବମୋଟ ବଡ ମାନଙ୍କର ୱାର୍କସପ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଟୋଟାଲ 13 ପାଖାପାଖି ହେବ 13 ପାଖାପାଖି ନାଟକ ମୁଁ ନିଜେ ଲେଖିକିରି ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ଟୋଟାଲ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିଲି ତ ସେଇ ନାଟକର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶୋ ହୁଏ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ନାଟକ ଆପଣ 42 ଜାଗାରେ ପରିବେଷଣ କଲେ ଏବେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ନାଟକ ଆମେ 53ଟା ଶୋରେ ମାନେ କରିସାରିଛୁ 52-53ଟା ଶୋ କରିସାରିଛୁ 52 ସମୁଦାୟ 53ଟା ଶୋ ହେଇସାରିଲାଣି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ କୋଉଠି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ କହିଲେ ଆଉ କୋଉଠି ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ एक्चुअली मो ग्रुप माटे नाट्यरश्मि मोर दल नाट्यरश्मि को नेकरी मु बाहर आउट ऑफ स्टेट जाइनी किंतु अनेक माने विशिष्ट नाट्य निर्देशक माने अछंती नाट्यकार माने अछंती हम ओडिसा रो सेही महान विशिष्ट व्यक्ति मानक संगरे मु संजय देछि बा बाहर को नाटक करबा पई जाइछि एवं तांकर माने
ଏଇଟା ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କାହାକୁ ଇଏ ମୋର ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବିନି ଯୋଉଠି ଆମ କୃଷ୍ଣଲୀଳା ଗାଁର କୃଷ୍ଣଲୀଳାଠୁ ଦେଖୁଥିବା କୌଣସି ଅଭିନେତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ମାନେ ସେପଟେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଉତ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଉତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରଫେସର ଡ୍ରାମା ବି ଏପଟେ ସୁବୋଧ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏପଟେ ବେହେରା ଯୋଉମାନେ ବି ମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଟ୍ୟକାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଓଡିଶା ମାଟିର କିମ୍ବା ବାହାରୁ ଯୋଉ ଦଳ ମାନେ ଆସିକିରି ଆମ ଓଡିଶାରେ ନାଟକ କରିଛନ୍ତି ବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ମୋର ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବିଛି। ତ କିଛି ସମ୍ମାନ ହଁ ମୁଁ 2017ରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ ପ୍ରତିଭା ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା ମତେ ତାପରେ ଏଇ ମାନେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ 2000 ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 23 କୁ ଏ ନାଟ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଦେବ ନାଟ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ମାନ ଗୋଟେ କାଗଜର ସମ୍ମାନ ନୁହଁ କାଗଜର ସମ୍ମାନ ସୀମିତ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ କଳାକାର ପାଇଁ ତାଳି ହିଁ ବଡ ସମ୍ମାନ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା ମନ ଭିତରେ ଏମିତି କେବେ ଆସିନି ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଧନୁଯାତ୍ରାର ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗଟି ମିଳନ୍ତା? ନା ଏମିତି ମତେ କେତେବେଳେ ଲାଗେନି ମତେ ସେ ଚାହେ ଧନୁଯାତ୍ରାର ମଞ୍ଚ ହଉ କିମ୍ବା ମୋ ଗାଁ ମାଟିରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଷଢେଇରେ ଯଦି ନାଟକ କରିଥିବେ ଷଢେଇକୁ ନେଇକିରି ସ୍ପିକର କରିକି ଯଦି ନାଟକ କରିଥିବେ ମତେ ସେଇ ମଞ୍ଚ ସବୁ ସମାନ ଲାଗେ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମତେ ଏଇଟା ଯଦି କେବେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ବା ସୁଯୋଗଟେ ମିଳେ ଯେ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଅଭିନୟ କରିବେ ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ କାହା ଚରିତ୍ର ମିଳିପାରିବ? ମତେ ଲାଗେ ଯଦି ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଅଭିନୟ ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ମତେ ତାର ଡିରେକ୍ସନ କାମ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ବେଟର କରିବି। ବହୁତ କଂସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ କଂସ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ହଜିଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ତ ଠିକ ଅଛି ଇଏ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। ତ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆକାଶବାଣୀ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ବଲପୁର ଆକାଶବାଣୀ କେନ୍ଦ୍ରର ଜଣେ ଉଦ୍ଘୋଷକ ଉପସ୍ଥାପକ ମଧ୍ୟ। ତ ସମ୍ବଲପୁର ଆକାଶବାଣୀ ସହିତ କେବେଠୁ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ? 2019ରୁ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଆକାଶବାଣୀ ଜଡ଼ିତ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର କିଛି ସୁଯୋଗ ସେମିତି ପାଇଛନ୍ତି କି? ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦିଓ ନୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାନେ ଆଙ୍ଗିକ ବାଚିକ ଆହାର୍ଯ୍ୟ ସାତ୍ବିକ 4 ପ୍ରକାର ଅଭିନୟ କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭରତ ମୁନି ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଖୁଛି ତାର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଗ ନାଟକରେ ମାନେ ରେଡିଓରେ ହିଁ ଆସିଛି। ଆଙ୍ଗିକ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମତେ ଲାଗିଲା କି ଏ ରେଡିଓ ମଧ୍ୟ ବେତାର ମଧ୍ୟ ମୋର ରିଲେଟେଡ ଗୋଟେ ବହୁତ ପାଖାପାଖି ଆର୍ଟ ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ମୋର କଥା କହିପାରିବି। ଆମେ ମଞ୍ଚର କଥା କହୁଛୁ ମଞ୍ଚରେ ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ ପରଫର୍ମ ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଯଦି କହିବି ସେ ଶୁଣିବ ଯଦି ନ କହିବି ହାତ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରିବି ସେ ଶୁଣି ନେବ ବା ବୁଝି ନେବ ବା ଏଇଟା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ରହୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମଞ୍ଚ ଦେଖାଉନି ମତେ ଦେଖାଉନି ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣେ ବୁଲିବ ଏବଂ ସେଇଟା ମୋର ଶ୍ରୋତା ଥିବ। ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିବି ସେ କଥାକୁ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଏବେ ରାଜମହଲ କହିବି ରାଜମହଲକୁ ଯଦି ମୁଁ ମୋର ପାଟିରେ କହିବି ଜଣେ ଅଭିନେତା କହିବ ରେଡିଓରେ ବେତାରରେ ଏବଂ ସେଇଠି ଜଣେ ଶ୍ରୋତା ତାର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାଜମହଲର ପରିକଳ୍ପନା କରିବ ସେ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାର ପରିକଳ୍ପନାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଗୋଟେ ରାଜମହଲର ପରିକଳ୍ପନା କରି ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ନାଟକରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇଟା ରାଜମହଲ ଆଉ ଏଇଠି ତାର କଳ୍ପନା ରାଜ୍ୟ ଯେତିକି ବିରାଟ ବିଶାଳ ସେ ସେତିକି ମାନେ ଭାବି ନେଇଯିବ ରାଜମହଲଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ତ ଏତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତାର ବାଚିକ ଅଭିନୟର କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ରେଡିଓରେ। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯାହା କିଛି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ଆପଣ ମାଇକ୍ରୋଫୋନରେ ସେଇଠି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶ୍ରୋତା ଭାବରେ ଏଇଠି ଶୁଣୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ କେତେ ଭାବଗର୍ଭକ ବା ମୋର ମନକୁ କେତେ ଛୁଇଁବ ବା ମୁଁ କେତେ ଆପଣଙ୍କର କଥାର ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଁ କେତେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଳା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଳା। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ବାଚିକ ଅଭିନୟର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ରେଡିଓ ବା ବେତାର ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁକରି ମତେ ଏଇଟା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା କି ନା ମୋ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ଅନେକ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରେ କି ମୋର ମନର କଥା ଏମିତି କହିଦେଇପାରେ କି ମୁଁ ଯାହା କହିବି ସେମାନେ ସେମିତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବି। ତ ମାନେ ଭାବ ଏବଂ ରସ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୋଉ ଭରତ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଭାବରେ ଆମ ରଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କୁ ନେଇକିରି ଜଣେ ଅଭିନେତା ଭାବ ଦେଖାଏ ଏବଂ ସେ ରସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟରେ, ଠିକ ସେମିତି ଏଠି ବାଚିକ ଅଭିନୟରେ ଆମେ ଆପଣ ଯାହା କଥା କହିବେ ଆପଣଙ୍କର କଥାର ଅଭିନୟରେ ଆପଣଙ୍କର କଥାର ଭାବରେ ଜଣେ ଶ୍ରୋତାର ମନରେ ରସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ସେ ଭାସିଯିବ ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କଥା। ତ ତେଣୁକରି ମତେ ରେଡିଓ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଛୋଟ ଦିନ ତ ମୁଁ ଏମିତି ଶୁଣୁଥିଲି ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଥିରେ ମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛି। ତ ଜୀବନରେ ଆଉ କଣ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାଟକକୁ ନେଇ ଆଉ ନାଟକକୁ ବାଦ ଦେଇକିନି କି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି? ବାସ୍ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବାର, ଅଲଗା କଥା କିଛି ନୁହଁ। ମତେ ଏମିତି ଲାଗେ ଆମେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ବାଦ୍ୟକାର ହେବାର ସହଜ ହେଇପାରେ, ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେବାର ସହଜ ହେଇପାରେ, ସୁନ୍ଦର କଥାଶିଳ୍ପୀ ହେବାର ମାନେ ସହଜ ହେଇପାରେ, ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକର ହେଇପାରେ, ସୁନ୍ଦର ଅଭିନେତା ହେଇପାରେ, ସୁନ୍ଦର ନାଟ୍ୟକାର ହେଇପାରେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଇପାରେ, କିଛି ବି ହେଇପାରେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ, ଭଲ ମଣିଷଟି ହେବା ଏବଂ ସେଥିପ୍ରତି ଆମକୁ ସାବଧାନ କି ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କରିବାର କଥା ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରି ପାରିଲେନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରି ଦଉଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ନାଟକ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବା, ସେଥିରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ରହୁଛି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମର ଯେମିତି ଆମର ସ୍ୱଭାବକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସେଇଭଳି ଲେଖୁଛନ୍ତି? ନା, ଯେହେତୁ ବିଶେଷ କରି ମୋର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁଁ ନାଟକ କଲି, ମାନେ ନାଟକର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ନାହିଁ, ନାଟକ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଜେ ଗୋଟେ ଭାଷା। ଯଦି ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୀରେ ଯଦି କାନ୍ଦିବ ତ କାନ୍ଦିବ ନା, ଏବଂ ଜଣେ ମାନେ ଏଠି ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଯଦି କାନ୍ଦିବ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିବ। ମାନେ ଏଇଟା ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର କଥା ଏବଂ ଭାବକୁ କୌଣସି ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ମାନେ ସହଜ ନୁହଁ କିମ୍ବା କରାଯାଇପାରେ। ୟାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମତେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମୋର ଏଠି ଆଟମୋସ୍ଫିୟରକୁ ଦେଖିକିରି, ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକ କୋଉ ଭାଷାରେ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବେ ସେଇ ଭାଷାକୁ ନେଇଛି। ମାନେ ଏଠି ଯଦି ମୋର କଥିତ ଭାଷା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଅଛି, ମୋର ପ୍ରାୟ ନାଟକ ସବୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି। କାହିଁକି ନା ମତେ ଯଦି ଏବେ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ଡାୟଲଗ ମତେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ହୁଏ, ମୁଁ ସେଥିରେ ମେ ବି ଅନକମ୍ଫର୍ଟ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ମୋର 100% ମାନେ ମୋର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ନ ପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମାତୃଭାଷା ନିଜ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, ମୁଁ ମୋର 100% ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ଏଇଟା ମୋର ମାନେ ଅଭିନେତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଅଭିନେତାକୁ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ସହଜ ସାପେକ୍ଷ ଲାଗିବ, ମିଶିଲା ଭଳିଆ ଢଙ୍ଗ ଲାଗିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ନାଟକ ଦେଖିବାର ଜିନିଷ, ସେ ଦେଖିକିରି ଯାହା ଦେଖିନେବ ଦେଖି ନେଇଯିବ। ଯାହା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଆଜି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଲେ, ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ, ନାଟକ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହିଲେ, ଯାହା ଆମର ଶ୍ରୋତାମାନେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଛୋଟ ସାପର ବିଷ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଟିଳ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କମ୍, ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଯୁବ ବୟସ, କିନ୍ତୁ ଯୁବ ବୟସ ଭିତରେ ଆପଣ ବହୁ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ, ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି। ସେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା କାଳରେ ଟିକେ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ପଥରେ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ଏ କରୋନା କାଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହଟିବ, ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା, ପୁଣି ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ନୂଆ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଆଗେଇବା, ନୂଆ ଗୋଟେ ଦୁନିଆ, ନୂଆ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ସ୍ୱପ୍ନର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ତାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା। ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେଇ ମିଠା ଭାଷା, ସେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ଭାଷା, ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକକବି ହଳଧର ନାଁଙ୍କ ମାଟିର ଲୋକ ଆପଣ, ତ ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ ବା ସେଇ ଭାଷାରେ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଆମ ଗୋଟେ ବୀରର କଥା ଆମେ ମୁଁ ସେଇ ଭାଷାରେ ଚାହୁଁଛି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଶେଷ। ହଲଧର ନାଗର ଗୋଟେ ମାନେ ଗୀତ କେ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ହଲଧର ନାଗର ଗୋଟେ ଗୀତ ଯେମିତିକି ବହୁତ ଆମକୁ ମନ ଛୁଇଁଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଲି ତାକେ ଆମର ନାଟକ ହିସାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଆମେ ରଖିଥିଲୁ। ଗୀତଟା ହଉଛି ଏନ୍ତା, ଇ ମାଟିର ପାଏନ ପବନେ মোর গড়া জীবন
ই মাটির পায়েন পবনে ই মাটির বীর কবি গঙ্গাধর বীর সুরেন্দর ই মাটির বীর কবি গঙ্গাধর বীর সুরেন্দর যেন মাটি এইথিলে জনম ই মাটির পায়েন পবনে মোর গঢ়া জীবন ই মাটির পায়েন পবনে ই মাটির পায়েন পবনে ই মাটির পায়েন পবনে ধন্যবাদ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଲେ ଅନେକ କଥା କହିଲେ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ମନର କଥା ଦି ପଦ କହିବା ପାଇଁ ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହୋଲ୍ ଟିମ୍କୁ ଏଫଏମ୍ ରେନବୋ କଟକକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ମତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ 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 କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭିନନ୍ଦନ ସମ୍ବଲପୁର ଭାଷାରେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯେମାନେ ଏତ୍କି ବେଳ ଯାକ ମତେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ମନର କଥା କି ଆପଣଙ୍କର ମନ କେ ଦେଇକିରି ଶୁଣୁଥିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଫଏମ୍ ରେନବୋ କଟକ କେ ଯେ କି ମତେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାଖେ ସବୁ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କର ପାଖେ ପହଞ୍ଚିବାର ଲାଗି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଫଏମ୍ ରେନବୋ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ତ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୁବ ନାଟ୍ୟକାର ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିନେତା ଅବିନାଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗାଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କଥା ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି